इरफान साहब मौजूद हैं, सेंट्रल के लीडर हमारे अब्दुल वाहिद साहब मौजूद हैं मंच पर उपस्थित मिश्रा जी हैं, समर कुमकार जी हैं, हमारे रंजीत भैया हैं और आपके राज्य कमेटी के लीडर रोशन जलाल साहब तो नहीं आए, तो जिला के लीडर हैं, राज्य के फिरोज साहब हैं, रोशन साहब भी ये वीडियो में देख रहा था, इरफान साहब के की रोशन जलाल साहब फेसबुक में शायद लाइव कॉल किए, मैं देख रहा था, और राज्य कमेटी और जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी और पंचायत कमेटी, और इससे भी बड़ा एक कमेटी है, ये जितना कमेटी है इससे भी बड़ा एक कमेटी है, उसका नाम है ARTM मेंबर कमेटी। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आज अगर हमारा मेंबर नहीं होते, आज हम लोग यहाँ मौजूद नहीं होते, अगर हमारे मेंबर नहीं होते तो आज हम यहाँ मंच पर विराजमान नहीं होते। तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा लीडर है वो हमारा मेंबर, असल हीरो है हमारा मेंबर। हम जीरो, इस बात का ध्यान रखना होगा हम लोगों को। हम जीरो है, असल हीरो हमारा मेंबर होता है, और मेंबर के लिए लड़ाई है पूरे भारत में। आप जानते हैं कि 9 तारीख को स्ट्राइक आप लोगों ने भी किया था साहेबगंज जिला से। 9 तारीख का स्ट्राइक किया था, आप लोग को जानकारी कितने को है पता नहीं, मगर आप लोग को बता दूं 9 तारीख का जो स्ट्राइक था, 9 तारीख का एक विरोध हमारा गरीब जनता, मजदूर जनता, ड्राइवर समाज के विरोध, पूरे भारत के विरोध में एक बिल आया था जो पूंजीपति का बिल था। उस बिल के खिलाफ हम लोग पूरे भारत में प्रदर्शन किए थे। उस प्रदर्शन में हमें सबसे बड़ा योगदान और सपोर्ट जो मिला था, सबसे पहले संयुक्त मोर्चा किसान ने आंदोलन को किया था। ऑल इंडिया किसान, ऑल इंडिया मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया जितने ट्रेड यूनियन है, भारत के हर कोने से ये आवाज उठी थी। लेकिन भारत का पहला संगठन, ड्राइवर संगठन, ARTM संगठन पूरे भारत में आंदोलन करने का काम किया था, जो पूरे भारत में आवाज सेंट्रल गवर्नमेंट तक गूंजने का काम किया था, उसका नाम ARTM। हम सब लोग मौजूद थे। भारत में पहला संगठन था ड्राइवर संगठन, ऐसा कोई संगठन नहीं किया था जो ARTM ने किया था। ज्यादा बात नहीं कहूंगा, आप लोगों का बात करने आया हूं। अब आप लोग सोचते होंगे कि मैं क्या क्या बोलूंगा, क्या क्या कहूंगा, तो मैं बोलने से कम आया हूं, सुनने ज्यादा आया हूं। आप लोग मुझे बुलाए हैं क्या? आप लोग कोई नहीं बुलाया है। हम लोग खूब सेंट्रल से, कोलकाता से चल करके शुरुआत धनबाद से 15 अगस्त से शुरू किया, और आज 23 अगस्त है, 23 अगस्त है, आज 23 अगस्त आपके साहेबगंज जिला में मौजूद है। शुरुआत धनबाद से, उसके बाद रामगढ़, उसके बाद पलामू, उसके बाद गढ़वा, उसके बाद चतरा, उसके बाद बोकारो, उसके बाद साहेबगंज, उसके बाद पाकुड़, पूरा 24 जिला का वर्णन करने निकले हैं, पूरा ड्राइवर समाज को जानने निकले हैं क्या की दिक्कत परेशानी क्या है। ये हमारा लड़ाई है। हम आपकी बात सुनने आए हैं, हम आपका तकलीफ जानने आए हैं, हम आपको जानने आए हैं कि आपने जो काम किया है, आपकी जो कार्य हो रहा है साहेब के जिला में, राज्य कमेटी कैसे कार्य कर रही है, जिला कमेटी कैसे कार्य कर रही है, प्रखंड कमेटी कैसे कार्य कर रही है, ये जानना जरूरी है। अगर कोई कार्य हमारे मेंबर नहीं करते, मेंबर के लिए नहीं करते हैं, तो उनको इस चेयर पर रहने का अधिकार नहीं है, आपके वहां भेज देंगे उनको। इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेंबर से बड़ा कोई लीडर नहीं है और संगठन से बड़ा कोई लीडर नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं मंच पर विराजमान रहूंगा, मैं खुद कहता हूं कि आपको लगता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं आप लोगों के लिए, हमसे बेहतर अगर कोई कार्य करता है उसको लाके बैठाइए, मैं वहां बैठने के लिए तैयार हूं। ये संगठन का नियम, ये कानून होना चाहिए संगठन का। कोई लीडर नहीं है, लीडर कार्य से जाना जाता है और काम से जाना जाता है, तभी जाकर संगठन का ग्रोथ होगा। हमारे भाई कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, पर्सनल विरोध हो सकता है आपका पर्सनल हमसे नहीं जम सकता है, हो सकता है राष्ट्रपति से हमारा नहीं जम सकता है, यह पर्सनल हमारा है, मगर संगठन के बीच आएगा तो ऐसे लोगों को निकाल के बाहर फेंकने का काम करेंगे। ये ARTM का काम होना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए हमारा अधिकारी, हमें अधिकारी ऐसा चाहिए जो समाज में गंदगी ना करे, समाज में गलत काम ना करे, ARTM को गलत ना बोले, संगठन को गलत ना बोले, हमारे मेंबर को गलत ना बोले। हमारे मेंबर ही हमारे पूंजी है।
आपने देखा होगा वॉइस में भी मैंने कहा था कि सबसे बड़ा हीरो हमारा मेंबर है, मैं जीरो हूं। क्यों? इसका कारण है कि हमारा पूंजी अगर नहीं रहेगा तो हम किसके लिए बात करेंगे, किसके लिए लड़ेंगे? भारत का नंबर 1 संगठन एआईडीएम भारत में बहुत बड़े बड़े 10 साल से कोई चला रहा है, कोई 5 साल से चला रहा है, कोई 20 साल से चला रहा है, मगर एक साल भी एआईडीएम का नहीं हुआ। भारत का नंबर 1 और भारत का लड़ने वाला अगर कोई संगठन है उसका एआईडीएम है। एआईडीएम सेंट्रल सरकार से भी लड़ रहा है, राज्य सरकार से भी लड़ रहा है, प्रशासन से भी लड़ रहा है। ऐसे लड़ता हुआ कोई संगठन भारत में आपको नहीं मिलेगा। चैलेंज करके बोलता है, आपको कोई संगठन नहीं मिलेगा। आपका सबसे ज्यादा सामाजिक जो दिक्कत था, जो परेशानी था, जो मुसीबत था, चाहे मालिक पैसा नहीं दे रहा था, चाहे इलाज के नाम पे, चाहे प्रशासन केस दे रहा था, रास्ते में आरटीओ डीटीओ जिस तरह से परेशानी देते हैं, पूरे भारत में अगर काम करने का कार्य कर रहा है उसका नाम एआईडीएम। एआईडीएम एक विचारधारा है। आपका एआईडीएम, हमारा एआईडीएम, हम सबका एआईडीएम, पूरे भारत का एआईडीएम है। याद रखना होगा हम लोगों को, ये पूरा भारत का एआईडीएम। हमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि एआईडीएम की दिलो हमारे के बांग्लाয় কিছু বলি, বাংলা বললে ভালো হবে তো। আমি কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল আপনারা দেখেছেন, আমি দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, মালদা প্রত্যেক জেলায় জেলা রাউন্ডিং করি। 24 পরগনা, কলকাতা আমি থাকি। কেন? আমি কলকাতা থেকে একটা রেজিস্ট্রেশন করলাম, হেড অফিস ওইখানে, আপনারা যারা জানেন ওইখানে হেড অফিস আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ভারতবর্ষের সব থেকে ডেঞ্জার, সব থেকে সমস্যা বেশি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ করে। মমতা ব্যানার্জিকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলাম পুলিশকে সামলে নিন, নালে আমরা রক্ত দিয়ে লড়াই করবো। প্রশাসন সঙ্গে এটা মাথা রাখতে হবে আপনাদেরকে। আমরা ভারতবর্ষে এআরডিএম সৈনিক, আমরা ড্রাইভার সমাজের যে পিছা পড়া মানুষ, যে সব থেকে পিছু আছে আমাদের ড্রাইভার সমাজ, তাকে কি করে আনতে হবে, তার জন্য কি করে লড়াই করতে হবে, এটাই নিয়ে আমাদের লড়াই। আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের অনেক জেলা হয়ে গেছে, অনেক জেলা এখন হয়নি, অনেক সমস্যা আছে। আপনি জানেন 1 বছর হয়নি, মুশকিল সে 6 মাস 7 মাস হয়ে গেছে সংগঠনকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। তারপরে আসাম ঢুকে গেল, তারপরে ইউপি ঢুকে গেল। কেন? কি হচ্ছে? বিহার ঢুকে যাচ্ছে, কিসের জন্য? কি দেখে ঢুকছে মানুষ? কিছু তার মধ্যে আছে, মধ্যপ্রদেশ অন্য অন্য সংগঠন আমাদের লোগো লাগাচ্ছে। কেন? ওদের সংগঠনের লোগো আছে, তারপর আমাদের এআইডিএম লোগো লাগাচ্ছে কেন? জানতে হবে আপনাকে। আমাদের সংগঠনে কাজের মধ্যে নম্বর 1 ভারতবর্ষে, কাজের মধ্যে নম্বর 1 আমরা। एआईडीएम ने एआईडीएम का काम बोलेगा বলেছিলাম। আর আমরা যেটা স্লোগান দেই, आइए हम सब मिलकर अपने अधिकार की बात करें, যেটা বলা হয়। ভারতবর্ষে অনেক সংগঠন আমাদের নামকে এরকম স্লোগানকে চিট করছে, চিটিং করছে। মানে এটা ভাবতে পারেন আমাদের সংগঠন ভারতবর্ষে যেরকম কাজ করছে, আমাদেরকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকেও কল আসছে। কেন? বলছে বসুন, ড্রাইভার সমাজ নিয়ে কি কি সমস্যা আছে, কি কি প্রবলেম আছে। আমি বলছি 9টা দাবি যেটা দিয়েছি সেটা আগে পালন করুন, তারপরে বসা হবে। এটাই নিয়ে লড়াই। আজকে ড্রাইভার সমাজের ব্যথা কেউ বুঝে না। ব্যথা প্রচুর ব্যথা আছে, কটা বলবো ব্যথা। যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় অ্যাম্বুলেন্স নাই। বোকারো জেলা ক্যান্সার পেশেন্টকে দেখতে গেছিলাম আমরা, তাদের জন্য আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব অ্যাম্বুলেন্স চাইছিলেন, অ্যাম্বুলেন্স সরকার দিল না। আমরা নেতাদেরকে ফোন করছি, নেতারা শুনছে না, সরকার শুনছে না আমাদেরকে। তাহলে আমরা শুধু ভোট ব্যাংক থাকবো নাকি? আমাদের কিছু সুবিধা অসুবিধা দেখবে নেতারা। আমরা হাজার হাজার লাখ লাখ ভোট দিয়ে নেতা মন্ত্রী হয়ে লোকসভায় বিধানসভায় যাচ্ছে, কিন্তু আমরা কিছু পাচ্ছি না। আপনারা কিছু পাচ্ছেন নাকি? একটা পেনও দেয়নি এই সরকার। তাহলে এই সরকার আমাদের কি দরকার? আমাদের সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে, আমাদের সমাজকে নিতে হবে। যদি আপনি দায়িত্ব না পালন করতে পারেন তাহলে বলুন, নেক্সট ইলেকশনে আপনাকে জবাব দিয়ে দেবো। আমরা এটা তৈরি আছি, আমরা এটা মাথা রাখবেন। আমরা ভয় খাই না। ভারতবর্ষে একমাত্র সংগঠন যে সরকার সঙ্গে লড়ছে আর প্রশাসন সঙ্গে লড়ছে। সমাজ পরিবর্তন জন্য এটা লড়াই। 79 ইয়ার্স হয়ে গেছে, 15 বছর। তারপরে আমরা কিছু পেলাম না। কিষাণ পাচ্ছে,
ফৌজ পাচ্ছে, মিলিটারি ফৌজরা পাচ্ছে, আর্মিরা, কিছু ড্রাইভার সমাজ পাচ্ছে না। কেন জানেন? আমরা দুর্বল, আমরা ঠিক নেই। আমাদের নিজেরকে ঠিক করতে হবে, নিজের মধ্যে ঝগড়া, নিজের মধ্যে লড়াই বন্ধ করতে হবে, তারপরে সরকার প্রশাসন লড়তে পারবে না। যখন অব্দি আপনি নিজেরকে ঠিক করবেন না, এই যে বলছিলেন মিশ্রা সাহেব, নিজেরকে ঠিক করতে হবে। নিজের যদি না ঠিক করতে পারি, নিজের ড্রাইভার সমাজকে যদি না ঢুকাতে পারি, নিজেরকে যদি মজবুত না করতে পারি, তাহলে আমাদের একটা একটা করে ভেঙে দেবে এই সরকার প্রশাসন। এখন থেকে আপনি জানেন না, এখন থেকে গিরিডি জেলায় পার্টি ঢুকে দিয়েছে, আমাদের ড্রাইভার সমাজকে ছিনমিল করতে চাইছে। আমরা হতে দেবো না, রাজপ্রাণ দিয়ে লড়াই করব। সরকার আমাদেরকে দমাতে পারবে না, এটা মাথা রাখবেন। আমাদের সবাই মিলে লড়াই করব, পারবে না। আমরা নেতা মন্ত্রী এআরডিএম এর ছবি লাগাইনি, দেখেছেন? কেউ নেতা মন্ত্রী আছে ফিরোজ ভাই? আমাদের ব্যানার নেতা মন্ত্রী দেখেছেন? নাই। কিন্তু নেতাদেরকে আমরা যাব, এমএলএ এমপি যেটা আমাদের প্রতিনিধি, নেতা বিরোধী নেই, সরকার বিরোধী নেই, কিন্তু আমরা অধিকার দেবে না, তাহলে বিরোধী হবে। আমরা বলছি আপনি এমএলএ আমাদের, আমরা ভোট দিয়ে তৈরি করেছি, আমার ফ্যামিলি পুরো মা বাবা বোন ভাই মিলে আমরা তৈরি করেছি সরকারকে, কিন্তু এই সরকার আমাদেরকে দেখছে না। এই সরকারে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন সাহেবের বাবা গুরুজি শিবু সোরেন মারা গেছিলেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য আমরা সেন্টার থেকে, রাজ্য থেকে, কলকাতা থেকে আমরা একদম রাতারাতি এসে ওইখানে দেখেছিলেন। আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছে ইরফান বাবু, আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব, আমি নিজে ছিলাম। বড় বড় মন্ত্রী তাকে ঢুকতে দেয় নাই, কিন্তু আমরা ঢুকতে পেরেছি। কেন জানেন? আমরা ঢুকতে পেরেছি যে আমাদের হিউম্যান রাইটস নিয়ে কাজ করছি, আমরা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছি। আজকে যেটা কালারে আপনি এআরডিএর মধ্যে লাল গুলো দেখছেন, সেটা হিউম্যান রাইটস মানবাধিকারী কালার। এই কালার কেউ লাগাতে পারবে না, অত সহজ নাই, ভয় খায়। কিন্তু আমরা বলছি কি সমাজ পরিবর্তন জন্য যখন লড়াই আছে, এআরডিএম আগামী দিন বলে যাচ্ছি আপনাদেরকে। চাচা একটা আমাদের আছেন, জমি দিয়েছেন, এনার জন্য জোরদার তালি করুন। সব থেকে প্রথম কেন দিয়েছে? আমরা আগামী দিন এই এআরডিএম স্কুল করবো, এআরডিএম হসপিটাল করবো। আপনারা তৈরি আছেন? এআরডিএম স্কুল, এআরডিএম হসপিটাল করবো আমরা। কেন করতে পারবো না? আমরা হাজার হাজার লাখ লাখ জমা করছি। আমরা যদি 100 টাকা করে দিই, তাহলে একটা হসপিটাল বনে যাবে। আমি জানি এটা। 100 টাকা যদি দিয়ে দেন, সবাই মিলে ভারতবর্ষে যদি 100 টাকা দিয়ে দেন, হসপিটাল তৈরি করে দেবো। সবাই মিলে যদি 100 টাকা দিয়ে দেন, অন্য 7 বছরে স্কুল তৈরি করে দেবো। তাহলে এটা ভালো কাজ না খারাপ কাজ? তাহলে ভালো কাজে আগাবো কি আগাবো না? আপনারা সাথ যদি না দেবেন রাজ্যকে, জেলাকে, তাহলে লড়াই করবে কি করে? আপনার জন্য সহায়তা দেবে কি করে? আপনাদেরকে প্রত্যেক মেম্বার ড্রাইভার সমাজকে রাস্তায় রাস্তায়, গলি গলি, পার্কিং এ যখন ড্রাইভার সমাজ দেখা হয়, আপনার সংগঠন আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে ওকে বুঝাতে হবে আর ঢুকাতে হবে। তারপরে সমাজের জন্য বড় লড়াই হবে, তারপরে অধিকার নিয়ে আমরা পেতে পারবো। এটাই তো নিয়ম। যখন রাঁচি যাব, আমরা রাঁচি যখন যাব, 100 নিয়ে যাবেন, প্রশাসন মেরে ডান্ডা দিয়ে লাঠি মেরে জেলে ঢুকিয়ে দেবে। তাহলে বলবে কি সংগঠন জেলে ঢুকিয়ে দিল, আমাদেরকে বাঁচাবে, মিথ্যা কেস দিয়ে দেবে আপনার নামে, আপনার ফ্যামিলি হ্যারাসমেন্ট, আপনার হ্যারাসমেন্ট, সংগঠন হ্যারাসমেন্ট হয়ে যাবে। তো আমরা চাই আগে সংগঠনকে মজবুত করুন, সংগঠনকে যারা যারা ভাঙতে চেষ্টা করছে তাকে বার রাস্তা করুন। ওই সব লোক দরকার নেই। তারা একটা দ্বিমত আছে, দ্বিমত ঢুকে সংগঠনকে বরবাদ করতে চাইছে। আজকে 15 আগস্ট থেকে আমি জেলা ভ্রমণ কেন করছি? কিসের জন্য? কি ছিল সমস্যা? আমাদের রাজ্যকে বলবো, জেলা কমিটিকে বলবো, যেরকম সেন্টার থেকে, রাজ্য থেকে আমরা ভ্রমণ করছি, আপনারা জেলা কমিটি ব্লকে ব্লকে গিয়ে ভ্রমণ করুন, কথাবার্তা বলবেন তো? আপনারা তৈরি আছেন তো? সবাই তৈরি থাকবেন। ব্লকে ব্লকে, পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে যেতে হবে ফিরোজ ভাই, এটাই মাথা রাখবেন। সবাইকে নিয়ে এটা দায়িত্ব দিলাম। আপনাদের ব্লকে ব্লকে, পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে আমাদের সংগঠনকে মজবুত করার জন্য আপনাদেরকে ড্রাইভার সমাজের পাশে যেতে হবে। আপনি কি ভাবছেন? আপনি ভাবছেন আপনার কাছে ড্রাইভার আসবে না? আমাদের স্ট্যান্ডে টোটো একটা ছোট লাগিয়ে নেবেন, ব্যানার লাগিয়ে নেবেন, প্রচার করবেন, আমার সংগঠনে জয়েন হন, আমার সংগঠনের কাজ দেখুন, কি কাজ করছে বলবেন আপনারা, তারপরে তো জয়েন হবেন। এই যে আমি আসলাম, যদি আমি না আসতাম তাহলে এরকম জমায়েত হতো না। 100 টাকা যে দিলেন, মনে হচ্ছে 1000 দিয়ে দিয়েছে, 100 লাখ দিয়ে দিয়েছে, কি দিয়েছে জানি না। 100 টাকা দিয়ে কত কোয়েশ্চেন, কিন্তু যখন প্রশাসনে 500 1000 দিয়ে দেয়, কোয়েশ্চেন নাই। ওইখানে বাবু রাখুন না, বাবু রাখুন না, চুপ করে দিয়ে দেয়।
কিন্তু এখানে সংগঠন দিনে অনেক সমস্যা, অনেক প্রবলেম। আজকে যদি 100 টাকা যদি না দিতেন তাহলে এই প্রোগ্রাম 15 আগস্ট অত ভালো হতো কি করে? এই জল বোতল আমরা খেতাম, চেয়ার আছে, টেবিল আছে, নাস্তা আছে, চা আছে, পানি আছে, কোথা থেকে আসবে? আমাদের নিজের জন্য এটা লড়াই, আমাদের নিজের জন্য যোগদান। এটা 100 টাকা, আরে দরকার হলে 100 টাকা 500 টাকা দিন না, সমস্যা কি আছে? আপনার ফান্ড মজবুত হলে আপনি মজবুত হবে, আপনার সংগঠন মজবুত হবে। ফিরোজ ভাই টাকা নাকি? ফিরোজ টাকা রেখে নেবে, হিসাব নাই? হিসাব আছে না ফিরোজ দা? প্রত্যেক মাসে মাসে প্রখণ্ডে জেলায় হিসাব আছে, রাজ্যে আছে, সেন্ট্রালে হিসাব আছে। এটা কেউ খাবে না। আপনার সংগঠনে যত টাকা ফান্ডিং থাকবে, যত লেবার সমাজ মজবুত করতে পারবে, তত মজবুত আমাদের সংগঠন হবে। আজ থেকে সব তৈরি আছেন তো? ফান্ডকে মজবুত করবেন তো? সবাই জায়গায় ভয়েস দেবেন, সবাই জায়গায় লড়াই করবেন, সবাই জায়গায় কথা বলবেন, সবাই সমাজকে জয়েন করাবে। এবারে আর আমি বলতে চাইছিলাম কিন্তু বলে দিলেন রাজ সভাপতি সাহেব। আপনি জানেন কি আমরা অ্যাম্বুলেন্স যেটা বললাম সমস্যা হলো, তাহলে দেখলাম অ্যাম্বুলেন্স পেল না। আব্দুল ওয়াহিদ ভাই ক্যান্সার পেশেন্টকে নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ চলে গেলেন, ট্রিটমেন্ট করে আনলেন, অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সমস্যা হলো। তখনই আমি একটা নিলাম কি অ্যাম্বুলেন্স আনতেই হবে এআরডিএম। তো এআরডিএম জন্য অ্যাম্বুলেন্স আপনারা সাহেব আনতে চাইছেন? এআরডিএম অ্যাম্বুলেন্স সব হাত তুলুন তো, সবাই চাইছেন? তাহলে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে চাঁদা স্টার্ট করবেন তো? ফিরোজ ভাই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে চাঁদা স্টার্ট হবে তো? তো অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে তৈরি থাকুন, অ্যাম্বুলেন্স দরকার আছে, ভিক্ষা চাই না, অধিকার চাই। আমরা অত হাজার লোক আছি, এই যে बोकारो जिला গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে बोकारो जिला में स्टार्ट हो गया ना। बोकारो जिला में एम्बुलेंस के लिए 5000, 2000, 1000 स्टार्ट। एम्बुलेंस आनते बेশি দেরি লাগবে। अच्छा हिंदी बोलছে, हिंदी बोलने के लिए बोल रहा, ठीक है, अच्छा है हिंदी बांग्ला। देखो ना একটা কথা বলছি, आप लोग सुनिए, मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और हिंदी हमारा वतन झारखंड का, मैं माटी का जन्म स्थान मेरा हमारा झारखंड है। मैं बंगाली नहीं हूँ, बता दे रहा हूँ। लेकिन বিয়ে করেছি এখানে তো আপনাদের জমাই হয়ে গেছে। हाँ, तो आप लोग को बोलेंगे कि अपना बात रखिए। मैं आपको सुनने आया हूँ, राज कमेटी को सुनने नहीं आया, जिला कमेटी को सुनने नहीं आया। हम आपसे बात करने आए फेस टू फेस, आपका दर्द, आपका तकलीफ, आपका प्रॉब्लम और क्या करना चाहिए एआरडीएम को, ये जानने आए हैं। आपका बात सुनेंगे। वो लोग तो रात दिन ग्रुप में बात सुनी रहे, कान पक गया, दिमाग पक गया। अब आप लोग का सुनेंगे। आप लोग बोलिए खड़ा होकर के, बात अंदर नहीं रखना है, बात को खोलना है। जरूरत पड़ेगा अधिकारी चेंज करने के लिए, अधिकारी चेंज कर देंगे, मगर आपको अपना बात रखना होगा। बोलिए। तो हमारे बीच फैसल खान जी अभी स्पीच दे रहे थे, तो आप सभी को अच्छा लगा ना सुन के? लग रहा है ना कि ड्राइवर का काम होगा, ड्राइवर का समस्या होगा ना? बातों में तो